ٹھاٹھے مارتے سمندر کے لہروں میں گرا ایک چھوٹا سا جزیرہ، جہاں تمام مسلم دنیا کو ختم کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے تھے۔ لیکن قدرت بھی اپنے منصوبے بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ اسے کسی اور جگہ تلاش تھی، اپنے ماں باپ، اپنی شناخت، اپنے مذہب کی۔ اس نے آنکھ کھولی تو وہ بھیڑیوں کے غول میں پھنسا ہوا تھا جو اسے کچا چبا جانا چاہتے تھے۔ لیکن قدرت اسے ایک اہم مقصد کے لیے چن چکی تھی، محبت، نفرت، سنسنی سے بھرپور لہو رنگ داستان۔ محافظ۔ میرا اندازہ تھا کہ یہ جوہانسبرگ کا کوئی نواحی علاقہ تھا۔ ملاٹو نے رکنے کا اشارہ کیا اور اپنی رسٹ واچ پر نظریں جماتی۔ ان دونوں کا انداز کسی جاسوسی فلم کے کرداروں جیسا تھا۔ وہ پراسرار نظر آنے کی سخت کوشش کر رہے تھے۔ پھر ملاٹو نے چلنے کا اشارہ کیا۔ جیسے ہی ہم ہائی وے تک پہنچے، ایک بڑی کار وہاں رکی اور ہم تینوں اس پر سوار ہو گئے۔ کار تیز رفتاری سے روانہ ہوگی۔ بھائیو، کم سے کم یہ تو بتا دو کہ ہم جا کہاں رہے ہیں۔ اتنا سسپینس صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا ہے۔ ملاٹو نے خونخوار نظروں سے مجھے دیکھا۔ تم اپنی زبان بند نہیں رکھ سکتے؟ مشکل ہے، میں زیادہ دیر چپ رہوں تو اختلاج قلب ہونے لگتا ہے، میں نے کہا۔ سنو دوست، سیافام نے مڑ کر کہا۔ وہ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ہمارے کام میں زیادہ بولنا اور زیادہ جاننا نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے تمہاری مرضی، میں نے شانے اچکائے۔ لیکن اتنا بتا دوں، مجھے یہ طریقہ پسند نہیں ہے۔ ملاٹو بھڑک گیا۔ تم سے کسی نے پسند کرنے کو کہا بھی نہیں ہے، چپ کر کے بیٹھو۔ ڈرائیور نے سر پر اونی ٹوپی پہنی ہوئی تھی اور آنکھوں پر سیاہ رنگ کا بڑا سا چشمہ لگا رکھا تھا، اس لیے میں اس کے خد و خال نہیں دیکھ سکا۔ لیکن جب وہ بولا تو میں دنگ رہ گیا تھا۔ وہ عورت تھی۔ اس نے ہولیا ایسا بنا رکھا تھا کہ کوئی بھی دھوکا کھا جاتا۔ اس نے ان دونوں سے کہا، ریڈیو پوائنٹ پر سگنل کا خیال رکھنا، ورنہ بورڈ سگنل نہ ملنے پر واپس چل جائے گی۔ تم فکر نہ کرو، سیافام نے سپاٹ سے انداز میں جواب دیا۔ بورڈ کا سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے تھے، لیکن میں نے کچھ کہا نہیں۔ ایک جگہ سے کار گزری تو سیافام نے موبائل فون نکال کر کسی سے رابطہ کیا اور صرف اتنا کہا، ہم آ رہے ہیں 10 منٹ میں۔ 2 منٹ بعد کار ہائی وے سے ایک ذیلی سڑک پر گھوم گئی۔ یہاں پر کئی ایکڑ رقبے پر پھیلے امراء کے دولت قدے تھے جو عرف عام میں اسٹیٹ کہلاتے ہیں۔ یہ ذیلی سڑک انہی اسٹیٹس کے درمیان سے گزر رہی تھی۔ کار ان کے پاس سے گزرتی ایک مختصر سی بندرگاہ کے ساتھ جا رکی، جہاں زیادہ تر نجی تفریحی کشتیاں لنگر انداز تھیں۔ پاس ہی رتیلے ساحل پر سرفنگ کے شوقین جمع ہو کر تیز لہروں پر تختوں کی مدد سے پھسلنے کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ چلو اترو، ملاٹو نے کڑے لہجے میں کہا۔ میں نیچے اترا اور ملاٹو کو بازو سے پکڑ کر باہر کھینچا۔ مجھ سے بات کرتے ہوئے لہجہ درست رکھا کرو، میں تمہارا قیدی نہیں ہوں، میں نے اس سے بھی زیادہ خراب لہجے میں کہا۔ سیافام، جلدی سے دوست، جھگڑا نہیں کرو، میں اس کی طرف سے سوری کرتا ہوں۔ میں نے ایک جھٹکے سے ملاٹو کا بازو چھوڑ دیا جو کینا تو نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ جلدی کرو، بوٹ والے انتظار نہیں کریں گے۔ اور نے ہمارے اترتے ہی کار چلا دی تھی۔ وہ واپس جا رہی تھی، یعنی بوٹ میں ہم تینوں کو جانا تھا۔ کوئی زیادہ بڑی نہیں تھی۔ ہم 12 نمبر پلیٹ فارم سے مڑے، جس کے آخری سرے پر سفید رنگ کی اسپیڈ بوٹ لنگر انداز تھی۔ اس کے عرصے پر نیلی جینز کی پتلون شرٹ پہنے ایک سفید فارم کھڑا تھا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے ہماری طرف دیکھا۔ ملاٹو نے آگے بڑھ کر آہستہ سے اس سے کچھ کہا اور پھر مڑ کر ہمیں آنے کا اشارہ کیا۔ میں نے محسوس کیا کہ سیافام ہچکچایا تھا۔ اس نے ملاٹو کے پاس جا کر سرگوشی میں کہا جو میں نے سن لیا تھا۔ اس نے پوچھا تھا، یہ شخص کون ہے؟ پہلے ہمیشہ رینڈی آتا تھا، کیا کہا جا سکتا ہے یہ نہیں آیا ہے؟ ملاٹو بے پرواہی سے بولا، اس نے پاس ورڈ استعمال کیا ہے۔ سیافام اب بھی مطمئن نہیں تھا، لیکن ملاٹو کے اصرار پر اندر جانے لگا۔ لینی جینز والا پہلے ہی جا چکا تھا۔ میں سب سے پیچھے تھا۔ اسپیڈ بورڈ کا عقبی حصہ کورڈ تھا اور صرف سامنے والے حصے پر کیبن کے سامنے عرشہ تھا۔ عقبی حصے تک جانے کے لیے کیبن کے اوپر سے جانا پڑتا تھا۔ ملاٹو دروازے پر رک گیا۔ سیافام اندر آ گیا تھا۔ اچانک مجھے عقب سے آہٹ سنائی تھی۔ میں نے مڑ کر دیکھا اور نیلی جینز والے کو اپنے عقب میں پا کر دنگ رہ گیا تھا۔ میں نہیں سمجھ سکا کہ وہ ہمارے پیچھے کہاں سے آ گیا، جبکہ میں نے اسے خود اندر جاتے دیکھا تھا۔ اگر وہ کیبن کی چھت سے آیا تھا تو اس کی پھرتی قابل دید تھی۔ خاص بات یہ تھی کہ اس کے ہاتھ میں ننھا سا پسٹل تھا جس کے نال کا رخ میری جانب تھا۔ اچانک اندر سے سیافام کے چلانے کی آواز آئی، مرفی، یہ کون ہے؟ مرفی ملاٹو کا نام تھا۔ اس نے جواب یوں دیا کہ اپنے لباس سے پستول نکالا اور سیافام کو شوٹ کر دیا۔ گولی اس کے ماتھے پر لگی اور وہ فوراً مر گیا۔ ملاٹو میری طرف گھما، حرکت مت کرنا ورنہ مارے جاؤ گے۔
کشتی میں قدم رکھتے ہی میری چھٹی حص نے دھیمے سروں میں بجنا شروع کر دیا تھا، لیکن میں نے زیادہ توجہ نہیں دی تھی۔ شاید ذہنی طور پر میں پرسکون ہو گیا تھا اور یہاں اب خطروں پر توجہ دینا چھوڑ دی تھی۔ بہرحال سے افہام کا قتل میرے لیے حد درجہ غیر متوقع تھا، تو عدد پستولوں کے سامنے مزاحمت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے ہاتھ اوپر کر لیے، نیلی جینز والا کب سے میری تلاشی لینے لگا۔ میرے پاس کچھ تھا ہی نہیں جو برآمد ہوتا۔ کینی مین نے اپنے آدمی پر بھروسہ کرتے ہوئے مجھے کوئی ہتھیار بھی نہیں دیا تھا۔ ملاٹو مرفی غدار ثابت ہوا تھا۔ تم بوگارڈ کے کتے ہو، میں نے اسے اشتعال دلایا، مگر وہ سرد مزاج ثابت ہوا۔ اس نے پیچھے ہٹتے ہوئے مجھے کیبن میں آنے کا اشارہ کیا۔ افہام کی لاش ترچھی دیواروں کے کونے سے ٹکی تھی۔ اس کی پیشانی سے خون کی پتلی سی لکیر نکل کر آنکھوں تک آئی تھی۔ فوری موت واقع ہونے سے خون زیادہ تعداد میں نہیں بہا تھا۔ اندر ایک شخص اور تھا۔ اس نے نیلی ڈانگری پہن رکھی تھی اور سر پر الٹی پی کیپ تھی۔ نیلی جینز والے کی طرح وہ بھی سفید فام تھا، مگر ملاٹو اس کا باز تھا۔ اس نے الٹی کیپ والے کو حکم دیا، بوٹ باہر نکالو۔ بدستور ہاتھ اٹھائے کھڑا تھا۔ نیلی جینز والے نے عقب سے پستول کی نال میری کمر سے لگا رکھی تھی۔ ملاٹو نے مجھے خبردار کرنا ضروری سمجھا، کوئی حرکت مت کرنا، سنا ہے تمہیں ہیرو بننے کا بہت شوق ہے۔ یہ پستول چلانے میں ذرا تاخیر نہیں کرے گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تم کب مر گئے۔ مجھے ہیرو بننے کا شوق نہیں ہے، میں نے مسکرا کر کہا۔ تم نے بالکل غلط سنا ہے، افواہوں پر کان نہیں دھرنے چاہیے۔ بھائی جب پوچھ سکتا ہوں کہ میرا کیا حشر کیا جائے گا؟ اس نے سرد نظروں سے مجھے دیکھا۔ اگر حشر کرنا ہوتا تو اس کی جگہ ابھی تم پڑے ہوتے۔ ملاٹو نے سیاہ فام کی طرف اشارہ کیا۔ البتہ تم نے خود مرنے کا فیصلہ کر لیا تو ہم کچھ نہیں کر سکیں گے، سوائے اس کے کہ تمہاری خواہش پوری کر دی۔ فکر نہ کرو، میرے مذہب میں خودکشی ویسے بھی حرام ہے۔ انہوں نے مجھے کیبن میں ایک طرف بٹھا دیا۔ نیلی جینز والا میری نگرانی کر رہا تھا اور ملاٹو کیبن سے باہر دیکھ رہا تھا۔ الٹی کیب والے نے انجن سٹارٹ کر کے کشتی ہاربر سے نکالی۔ ملاٹو نے ننھا سا پستول رکھا تھا جس کے فائر کی آواز معمولی پٹاخے سے زیادہ نہیں تھی، اس لیے ارد گرد کسی نے نوٹس نہیں لیا، بلکہ مجھے وہاں ان لوگوں کے سوا کوئی آدمی بھی نظر نہیں آیا تھا۔ کشتی ذرا دیر بعد کھلے سمندر میں تھی اور اونچی نیچی لہروں پر اچھل رہی تھی۔ سمندر میں تموج تھا۔ میں اس تموج سے فائدہ اٹھانے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ مرفی نے مجھے فرش پر اوندے منہ لیٹ کر ہاتھ گردن پر رکھنے کا حکم دیا۔ وہ بہت چالاک شخص تھا، مجبوراً مجھے اس کے حکم کی تعمیل کرنا پڑی۔ اور کوئی حکم؟ میں نے زہریلے لہجے میں پوچھا۔ کوئی نہیں، اس کی آواز آئی۔ نیلی جینز والا بولا، اس کا کیا کرنا ہے؟ غالباً اس کا اشارہ لاش کی طرف تھا۔ ابھی دیکھتے ہیں، مرفی نے بے پرواہی سے کہا۔ آج کل اچانک چیکنگ ہو رہی ہے، الٹی کیب والا دبی زبان میں بولا۔ اس پر مرفی نے لاش کے بارے میں ایک نازیبا مشورہ دیا تھا۔ نیلی جینز والا ہنس پڑا تھا۔ اسپیڈ بوٹ کی ساخت اور انجن کی آواز سے میں نے اندازہ لگایا کہ یہ زیادہ دور جانے کے لیے نہیں بنائی گئی ہے، خاص طور سے کھلے سمندر میں سفر کرنے کے لیے موزوں نہیں تھی۔ اب یہ لوگ کہاں لے جاتے ہیں اس کا اندازہ نہیں تھا مجھے۔ اسپیڈ بوٹ ایک مستقل رفتار سے چل رہی تھی، یعنی ہم کھلے سمندر میں ایسی جگہ تھے جہاں پانی گہرا تھا اور چٹانوں سے بچنے کے لیے بوٹ کو زیادہ حرکت نہیں دینی پڑ رہی تھی۔ اچانک مرفی نے نیلی جینز والے کو حکم دیا، اس کے کپڑے اتار دو۔ اسے کیوں نہ اتروائیں؟ نیلی جینز والے نے بچنے کے لیے شاید میری طرف اشارہ کیا۔ اوکے، اسے اترواؤ، لیکن کوئی گڑبڑ ہوئی تو تمہاری لاش پر سے کپڑے مجھے خود اتارنے پڑیں گے، کیا سمجھے؟ مرفی نے کاٹدار لہجے میں کہا۔ خوکے باز، نیلی جینز والے نے مجھے ٹھوکر ماری۔ اٹھو نواب کی اولاد، اس لاش کے کپڑے اتار دو۔ میں پھرتے سے اٹھا کہ یہ سنہری موقع تھا۔ سیاہ فام کے پاس کسی نہ کسی ہتھیار کی موجودگی لازمی تھی، لیکن مرفی گویا شیطان کا ذہن رکھتا تھا۔ اس نے میرے عزائم بھانپ لیے تھے۔ اس نے مجھے رکنے کے لیے کہا۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ اور نیلی جینز والے کو ایک شاندار گالی دی۔ اس کی تلاشی تیرا باپ لے گا؟ نیلی جینز والا برا مانے بغیر سیاہ فام کی تلاشی لینے لگا۔ جلد اس نے ایک عدد سیاہ پستول اور ایک بند ہو جانے والا چاقو نکال لیا۔ اس پر مرفی نے اس کی خاندانی تاریخ کے بارے میں مزید انکشافات کیے۔ ابھی یہ ریوالور نکال کر تمہارے اور میرے سر میں سوراخ کر دیتا۔ یہ سچ ہے، بس موقع نہیں ملا، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ نیلی جینز والے نے مجھے تھکا دیا۔ چلو کپڑے اتارو۔ مجھے مذاق سوجا اور میں نے اپنی جرسی اتارنی شروع کر دی۔ مرفی گھرایا، اپنے اس باپ کے کپڑے اتارو، اپنے نہیں۔ میرا باپ سفید رنگ کا آدمی تھا، میں نے اسے آگاہ کیا۔ البتہ تمہاری کوئی سفید فام عورت ہو تو یہ شخص تمہارا باپ ہو سکتا ہے۔ نیلی جینز والے نے کہکا مارا اور میں نے غوطہ، ورنہ گولی میرے سر میں لگتی۔ مرفی نے مشتعل ہو کر فائر کر دیا تھا۔ اوکے، میں نے جلدی سے ہاتھ اٹھا دیے۔ تمہارا باپ نہیں ہے، بک بک کرنے کے بجائے کپڑے اتارو اس کے، مرفی نے تھاڑ کر کہا۔ میں نے سیاہ فام کا لباس اتارا جسے نیلی جینز والے نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ لاش پر اب صرف انڈر ویئر تھی۔ مرفی نے اشارہ کیا، اسے بھی اتار دو۔ یہ کام میں نہیں کر سکتا، میں نے انکار کر دیا۔ تم چاہو تو اس بات پر مجھے گولی مار سکتے ہو۔ مرفی کچھ دیر تک دانت پیستا رہا۔
नीली जीन्स वाले ने जल्दी से कहा, इसमें क्या हर्ज है, अंडरवेयर से इसे कौन शनाख्त कर सकेगा। मेरे जिस्म में सर्द सी लहर दौड़ गई थी। मैंने बौखला कर कहा, ये क्या करने जा रहे हो तुम, अभी देख लोगे, लाश उठाकर इस दरवाजे से आओ। मर्फी ने अकबी हिस्से की तरफ इशारा किया और खुद उल्टे कदमों चलता बाहर निकल गया। इस जगह कश्ती का अकबी अरशा था जो छत से कवर था, सिर्फ पिछला हिस्सा खुला था। मैंने सियाफाम की लाश उठाई। उल्टी कैब वाले ने कश्ती की रफ्तार कम कर दी थी। शायद हम किसी खलीज में थे, क्योंकि दाएं बाएं दूर धुंधली सब्ज रंग की जमीन नजर आ रही थी और पानी भी पुरसकून था। आसपास कोई कश्ती नहीं थी, अलबत्ता दूर खुले समंदर में चंद बहरी जहाजों के मामूली से हेवले महसूस किए जा सकते थे। मर्फी ने झुककर समंदर में देखा। हाँ ठीक है, इस जगह हमारे दोस्तों का मस्कन है। नीली जीन्स वाले ने एक कोने में रखे ड्रम का ढक्कन खोला और इसमें से डोंगा भरकर मछलियों के टुकड़े और ताज़ा खून निकालकर समंदर में डालने लगा। तीसरे डोंगे पर मर्फी ने उसे रोक दिया। बस काफ़ी है, वो आने वाले होंगे। मैं समझ रहा था वो इस तरह शार्क मछलियों को दावत दे रहे थे। खूंखार शार्क मछलियाँ आमतौर से उथले पानी में रहना पसंद करती हैं, क्योंकि यहाँ इनके लिए शिकार वाफिर मिकदार में दस्तयाब होता है। मैंने मर्फी की तरफ देखा, ये दरिंदगी है, चलो दरिंदगी सही। वो मुस्कुराया। मैंने सियाफाम की लाश नीचे रखी। मर्फी फौरन चौकन्ना हो गया था। उसने पिस्तौल मेरी तरफ निगरान कर दिया था। इसलिए मैं पानी में हलचल हुई। नीली जीन्स वाले ने नीचे झांका। आ गई, उसने खुश होकर कहा। चलो लाश फेंको। मर्फी ने पिस्तौल हिलाया। मैंने मुंह हाथों में छुपाते हुए नफी में सर हिलाया। प्लीज मुझसे यह काम नहीं होगा, मैं ये दरिंदगी नहीं देख सकता। मर्फी ने नीली जीन्स वाले की तरफ देखा। उसने बखुशी से आवाम की लाश उठाई और पानी में फेंक दी। इसकी बाँछें खिल गई थी, जैसे उसका पसंदीदा काम हो। जैसे ही लाश पानी में गिरी, जमा होने वाली शार्क मछलियों में हलचल हुई। उनके झपटने और लाश के हिस्से बकरे होने की आवाज आई। एक लम्हे के लिए मर्फी की नजर इस तरफ गई और मैं इस मौका का मुंतजिर था। मैंने यकदम फर्श पर स्लिप होते हुए लाश चलाई। मर्फी ने फायर कर दिया था, लेकिन गोली एक बार फिर मेरे ऊपर से गुजर गई थी। मेरी लात उसके घुटने पर लगी। वो लड़खड़ाया और तवाजुन संभालने की कोशिश करने लगा। इसकी आवाज सुनकर पतली जीन्स वाला चौंका था। क्या कब से मेरी दूसरी लात उसकी कमर पर लगी और वो खौफजदा चीख के साथ समंदर में जा गिरा। मर्फी किनारे पर था। इसने किसी कदर तवाजुन कायम करते हुए पिस्तौल का रुख मेरी तरफ किया था। इस बार लात मारने की गुंजाइश नहीं थी। मैंने फर्श से जस्ट लगाई और पूरी ताकत से उससे जा टकराया। आखिरी लम्हे में मेरे हाथ ने रेलिंग थामने की कोशिश की, लेकिन रफ्तार इतनी तेज थी कि रेलिंग पर हाथ न जम सका और मैं मर्फी समेत खून आलूद समंदर में जा गिरा था। गिरने से पहले बदवक्त मर्फी ने इतनी जोर से चीख मारी थी कि मेरे कान के पर्दे हिल कर रह गए थे। इस खूनी समंदर में कुछ खून तो वो था जो शार्क को बुलावे के लिए डोंगे भर कर डाला गया था। कुछ अनजहानी सियाफाम के जिस्म के हिस्से बकरे करने में निकला था, लेकिन ज्यादातर खून जिंदा नीली जीन्स वाले के हाथ पैरों से फूट रहा था, जिन्हें शार्क मछलियां काट कर ले गई थी। वो बुरी तरह तड़प रहा था। मैंने गिरते हुए हवास बहाल रखे और फौरी तौर पर कश्ती की चादर से लगकर साकित हो गया। शार्क को सबसे ज्यादा पानी में हलचल मुश्तइल और मुतवज्जा करती है, और मर्फी यही कर रहा था। अगले लम्हे मैंने दो सफेद शार्कों को इस पर झपटते देखा। बदहवासी के बावजूद मर्फी ने बहादुरी का मुजाहरा किया। इसने एक शार्क के मुंह में गोली मारी, लेकिन इससे पहले वो दोबारा गोली चला था, दूसरी शार्क ने उसका पिस्तौल वाला हाथ कलाई से दबोच लिया और उसे यूं उसके जिस्म से अलग कर दिया जैसे इसके मुंह में तेज धार आ रही हो। मर्फी ने चीख मारी और उसके बाजू के कटे हिस्से से खून उबल कर समंदर को मजीद रंगीन करने लगा। नीली जीन्स वाला साकित था, क्योंकि उसका सर भी गायब था और छोटी शार्कें इसके धड़ से गोश्त उतार ले जाने के लिए पली पड़ रही थी। एक हाथ से महरूम होकर मर्फी ने वापस कश्ती में जाने के लिए सीढ़ी थामी। स्टील की यह सीढ़ी पानी के अंदर तक चली गई थी, मगर मर्फी के लिए ऊपर जाना मुहाल था। दूसरा हाथ कोनी के पास से गायब था। वो सीढ़ियों को कैसे पकड़ता? इसके बावजूद वो बच सकता था अगर एक निस्बतन बड़ी शार्क इसकी टांग पकड़ कर ना खींच लेती। मर्फी दोबारा पानी में जा गिरा और शार्क उसे घसीट कर ज़ेरे आब ले गई। खुशकिस्मती से अब तक किसी शार्क ने मेरी मौजूदगी महसूस नहीं की। मैं बिल्कुल साकित था और कश्ती की दीवार से चिपका हुआ था। ऊपर से उल्टी कैब वाले के चीखने की आवाज आ रही थी। इसी लम्हे मैंने एक सफेद शार्क को अपने बिल्कुल सामने देखा। वो खून आलूद पानी से उभरी थी। इसकी आगे की तरफ उभरी सुरमई आंखें मुझ पर मरकूज थी। अगर मैंने किसी आंख में सही मानों में सर्दमैरी और सफाकी देखी है तो शार्क की आंख है। वो इतने खौफनाक और कसायाना अंदाज में अपने शिकार का जायजा लेती है कि इसका आधा दम वैसे ही निकल जाता है। शार्क के जारहाना तेवर देखकर मैं मजीद साकित होते हुए किश्ती से बिल्कुल चिपक गया था। शार्क का जबड़ा उसके मुंह के नीचे होता है और यही उसकी मुनफरिद निशानी है, क्योंकि दुनिया में 6 इंच की शिकारी शार्क से लेकर तकरीबन 100 फुट लंबी व्हेल शार्क तक
कोई 250 अक़साम की शार्क मछलियां पाई जाती हैं। बाज़ तो ऐसी होती हैं कि इन्हें सिरे से मछली तस्लीम नहीं किया जा सकता है, लेकिन अपने मुंह की मुनफरिद साख्त की बिना पर शार्क पहचानी जाती है। इनमें से चंद एक ही आदमखोरी करती हैं, जिनमें सफ़ेद शार्क, सुरमई शार्क और घोड़े नुमा मुंह वाली शार्क शामिल है। बहरहाल जिक्र हो रहा था इसके मुंह का। अगर कोई शिकार किसी चट्टान या हमवार चीज से लग जाए तो शार्क को अपने मुंह की वजह से इस पर हमला करने में दुश्वारी होती है। इसलिए शार्क पहले टक्कर मारकर उसे जुदा करने और खुले पानी में लाने की कोशिश करती है। इस शार्क ने भी हमले का फैसला करते मुझे टक्कर मारने की कोशिश की, लेकिन मैं तैयार था। इसके उभरे हुए नाक नुमा हिस्से पर हाथ जमाते हुए मैंने खुद को सीढ़ियों की तरफ सरका लिया और इसकी टक्कर से बच गया। शार्क ने मुंह मारने की कोशिश की, मगर मैं कश्ती के साथ चिपका था। वो जायजा लेने के लिए पीछे हटी। मैं सीढ़ी से करीब था, लेकिन मसला यह था कि अगर मैं हिलता और कश्ती से अलग होता तो शार्क लम्हे भर में मुझे उचक कर ले जाती। मैं बचा हुआ इस वजह से था कि अब तक होशमंदी से काम लेकर कश्ती से चिमटा था। शार्क नए जायजे और हमले का लाहे अमल तय करने लगी। मुझे शुबा हुआ कि इस बार वो तिरछी होकर मुझे पकड़ने की कोशिश करेगी, और ऐसा ही हुआ। वो जरा दूर हटी और उसने जिस्म तिरछा करते हुए मेरी तरफ होता लगाया। मैं इसे बचने के लिए तैयारी कर रहा था कि पास से खौफनाक धमाका सुनाई दिया और शार्क के सर में सुराख हो गया। उसने तड़प कर गोता लगाया और पानी में गायब हो गई। मौका गनीमत जानकर मैंने तेजी से सीढ़ी के ऊपरी हिस्से पर कदम जमाए और जिस्म को झल्लाते हुए उल्टी कराबाजी खाकर कश्ती के अकबी हिस्से में जा गिरा। मेरे दोनों पांव उल्टी कैब वाले के सीने पर लगे थे। वो उलटकर कैबिन में जा गिरा और उसके हाथ में मौजूद शॉटगन वहीं गिर गई थी। मैंने आगे बढ़कर शॉटगन उठा ली। शायद मैं इसे भी गोली मार देता, लेकिन इसने चंद लम्हे पहले गैर इरादी तौर पर मेरी जान बचाई थी। उसने फौरन ही गलत फहमी दूर कर दी। वो फर्श पर गिरकर जहरीली नजरों से मुझे देख रहा था। काश कि मैं जरा जुर्रत से काम लेकर ऐन तुम्हारे सर पर फायर करता। तुमने मुझ पर फायर किया था, मैं दंग रह गया था। उसने सारी लाया और रोने के अंदाज में हंसा। मेरी हमाकत देखो, शार्क तुम्हारा काम तमाम करने आ रही थी। मैंने जज्बाती होकर तुम पर फायर किया और मर वो गई। मुझे गुस्सा आया था और यह ख्याल भी जेरे गौर आया कि इसको भी समंदर में फेंक दूं, जहां मछलियां अब तक 3 लाशों के लिए आपस में छीना छपटी कर रही थी। जरा सी देर में न जाने कहां से शार्क मछलियां जियाफत उड़ाने के लिए जमा हो गई थी। उल्टी कैब वाले ने उठना चाहा तो मैंने उसके सीने पर पांव रख दिया। इतनी जल्दी की जरूरत नहीं है मेरी जान, पहले मेरे कुछ सवालों के जवाब दो। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, उसने फर्श पर थूका। बताना पड़ेगा, वरना पहले तुम्हारी हड्डियां तोड़ूंगा और फिर पानी में फेंक दूंगा। वहां बेशुमार मछलियां अभी तक भूखी हैं। उसकी आंखों में खौफ की झलकियां नजर आईं, मगर उसने जुबान से कुछ नहीं कहा। मर्फी किसके लिए काम कर रहा था? तो उसने मुझे अगवा करने की कोशिश क्यों की? मैंने पहला सवाल किया। वो खामोश रहा। मैंने एकदम उसे गिरबान से पकड़ कर उठाया और खींच कर कश्ती के अकबी हिस्से तक लाया। रेलिंग से उसका जिस्म नीचे करते हुए इसे सुर्ख समंदर दिखाया। ये देख रहे हो, अभी शार्क मछलियों ने 3 इंसानों की तिक्का बोटी की है। वो टुकड़ों में बंटकर इनके पेट में जा चुके हैं और अब तुम चाहते हो कि तुम भी टुकड़ों में बंटकर शार्कों की शिकम सेरी करो, तो मैं अभी तुम्हारी यह ख्वाहिश पूरी किया देता हूँ। उल्टी कैब वाला दुबला और छोटी कामत का नौजवान था। मैंने बआसानी उसका बेल्ट थाम कर उसे ऊंधा पानी की तरह लटका दिया। उसका मचलना कती काम नहीं आया था। वो बुलंद आवाज से गालियां देने लगा और जब मैंने उसकी बेल्ट पर गिरफ्त जरा ढीली की तो रहम की अपीलों पर उतर आया। इंसान के बच्चे बनकर मान जाओ, मैं नहीं बता सकता, वो मुझे मार देंगे, वो रोती आवाज में कहा। मैंने अचानक झुकते हुए उसे इतना नीचे किया कि इसका सर पानी में चला गया और चंद लम्हे वहीं रोक कर उसे वापस ऊपर खींच लिया। वो बाद में मारेंगे, अभी तो मैं तुम्हें मार दूंगा, मैंने खूनखार लहजे में कहा। बताओ मर्फी किसके लिए काम कर रहा था? इस तजर्बे ने उसके होश दुरुस्त कर दिए थे और गालबन उसे यकीन आ गया था कि मैं संजीदा था। उसने फर बोलना शुरू कर दिया। मुझे नहीं मालूम मर्फी किसके लिए काम करता है। वो कैनीमैन के साथ है, लेकिन इससे छुप कर एक और शख्स से मिलता था। शायद वो इसी के लिए काम कर रहा था। वो शख्स कौन है मैं नहीं जानता। जब मर्फी उससे मिलने जाता था तो मुझे भी ले जाता था। क्या तुम कैनीमैन के आदमी हो? नहीं, वो घुटी आवाज में बोला। मुझे मर्फी ने मुलाजिम रखा था। प्लीज मुझे ऊपर करो वरना मैं मर जाऊंगा। इतनी आसानी से नहीं मरोगे, मैंने उसे यकीन दिलाया। मेरे सवालों के जवाब देते रहो। मुझे कहाँ ले जाया जाता?